मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह। तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जी नूं बेनती है कि इस चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस नूं लाइक भी करो और इस दे बैल आइकन ते नूं दबा के साडी हौसला अफजाई करो तां जो तुहानूं ये वीडियो जिस समय अपलोड कीतियां जांदियां उसी समय मिल सकन अते तुसी इन्हां विच दित्ती गई समग्री तो काफ़ी नवी जानकारी प्राप्त कर सको। अज दी इस एपीसोड विच चर्चा का विषय है सिखां दी अकाली दल दी सियासत, अकाल तखत दे जथेदार साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दा सिख कौम नूं दिते स्नेह, पंथक लीडरां नूं दिते स्नेह अते उन्हां स्नेहां जां आदेशां उत्ते उन्होंने किन्ने क फुल चढ़ा के अपने दलों की रूप रेखा बदली है अते किवें उन्होंने सिख अकाली दलों विच यूनिट करके एक मुख होके पंथक इशूआं नूं लिया है। इत्थे दसने जरूरी है कि अकाल तखत के जथेदार साहब दे दिते हुए सब संदेशे पंथक लीडरां ने ही नहीं मन्ने। उन्होंने बड़ी इन्हां स्नेहा प्रति उपरामता दिखाई है। जे बहुत माड़ा ना लगे तो ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने उस पासे पिठ ही कर दी है। जिहड़ी गल उन्होंने सिख पंथक हलकियां नूं ते अकाली लीडरां नूं सिख लीडरां नूं इकट्ठे होके एक झंडे थले एक मुठ होण दा सुनेहा दिता सी तां जो सिख कौम नाल संबंधित मसले ते सिख कौम नाल वापर रहीआं घटनावां जिहड़ा जुल्म हो रहा सिखां दे पूरे हक ना मिलने और पंजाब दे हक ना मिलने वगैरह वगैरह कई वड्डियां जिहड़ियां घटनावां वापर रहीआं उन्हां उपर सिख कौम का कोई असर नहीं बन रहा। ना दिल्ली की सरकार ते ना कोई पंजाब की सरकार अकाली लीडरां जां पंथक लीडरां की कोई बहुती परवाह करती है। हुण ही जो परसों 2 दिन पहले जो दिल्ली विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिस उपर हरमीत सिंह कालका जी का कब्जा है प्रधान हैं, वो श्रोमणी अकाली दल बादल नूं छड्ड के सारे मैंबरां नूं लैके उन्होंने अपना एक नवा अकाली दल बना रहा। उस अकाली दल का नाम रखा उन्होंने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट। और जिहड़ा परसों वड्डा समागम होया दिल्ली विच, उस समागम विच पंजाब तो बड़े उगे लीडर यानी दमदमी टकसाल के मुखी हरनाम सिंह जी खालसा ते जसबीर सिंह जी रोडे जो अकाल तखत के जथेदार रह चुके हैं। सो उस कतरता च उन्होंने हिस्सा लिया। उत्थे जो अनाउंसमेंट की गई उसने एक नवे अकाली दल नूं दी स्थापना हुई है, नवे अकाली दल का जन्म होया है। उसका नाम है श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट। अते दिल्ली दे गुरुद्वारा चोण कमीशन ने उन्होंने टोकरी का चोण निशान भी अलॉट कर दिता है, यानी बास्कट
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪੁੰਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਯਾਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 MLA ਤੇ 2 MP ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਉਦਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਮਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 2-3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੌਥਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ
ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਡੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਦਲਿਤ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
वो बड़ी कोशिश कर रहे सन कि वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान दी ताकत वरत के और अकाल तखत दी आशीर्वाद नाल सिखां विच अपनी थां बना सकन, दोबारा अपने अकाली दल नूं जो भुंजे लगा होया उस नूं मुड़ सुरजीत कर सकन। पर अजिहा होण दी थां उन्हां नूं दिल्ली दी सिखां ने, सिख सियासत ने भी अलविदा कह दिती है। सो ये जिहड़ियां नवीं स्थिति पैदा हुई है, इस स्थिति विच दो चीज़ां ते सानू गौर करनी पेगी। एक तो कि अकाल तखत दे जथेदार साहब हुण बहुत प्रभावी शख्सियत नहीं रह गए, ये लग रहा है इवें, क्योंकि जब उन्हां दी पंथक धिरां ही नहीं सुणदियां ते आम सिख उन्हां दी कदों सुनेगा। दूसरा ये है कि हुण जिहड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं हरनाम सिंह जी धुम्मा ने 3 काम करन लई कहा। उन्हां चों एक कहा कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की हुण जिम्मेवारी लो, केंद्र ते दबाव पा के बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करवाओ ਤਾਂ जो उन्हां दी रिहाई का सेहरा तुहाडे सिर बनिया जाए तो उस दा कोई होर फायदा ना लै सके। दूसरा सुनेहा उन्होंने उस समागम विच ये दिता कि जिहड़ी पंजाब विच सिखां चों कन्वर्शन की लहर चली हुई है, स्पैशली विशेष करके पेंडू हलकियां विच जिदे विच के सिख बड़ी वड्डी गिनती विच क्रिश्चियन बन रहे हैं। और उहदे विच सिर्फ ये नहीं कि दलित लोग ही क्रिश्चियन बन रहे हैं, उहदे विच बहुत सारे जट सिख भी जो इकनॉमिकली बहुत अच्छी अवस्था विच नहीं जी रहे, उन्होंने भी क्रिश्चियन धर्म दी मुख धारा विच जाण दा फैसला ही नहीं लिया, बल्कि बहुत सारे चले गए हैं। पिछे जे जो क्रिश्चियंस ने अपना एक पंजाब विच बहुत बड़ा समागम किया, उस समागम विच बहुत बड़ी गिणती सिखां दी सी। सो ये 2 चेतावनियां ते जिम्मेवारियां ਜਿਹੜੀਆਂ हरमीत सिंह कालका जी जिन्हों ने नवा अकाली दल बनाया, दिल्ली श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट, उन्हां उपर उन्होंने पाईयां ते उन्होंने ये कहा कि तुसी इन्हां जिम्मेवारियां नूं तुसी चंगी तरह निभाओ, असी तुहाडे नाल हां। और उन्हां दे नाल सुखदेव सिंह ढींडसा साबका केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया भी विशेष सदे ते गए ते उन्होंने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट नूं पूरी मदद देण दा हुंगारा भरिया। ढींडसा साहब ने पंजाब दीयां चोणां 'च एक बीजेपी नाल रल के एक संगठन भी बनाया सी ते चोणां भी लड़ियां, चाहे उन्होंने पंजाब दीयां चोणां 'च मूँह दी हार खानी पई, उन्हां दा कोई भी प्रतिनिध जित ना सकिया। पर उन्हां दा जिन्ना कुछ भी असर रसूख है, वो असर रसूख हुण दिल्ली स्टेट दे प्रधान हरमीत सिंह जी कालका नूं वो देणगे ते नाल ही वो इस अकाली दल राहीं अपना प्रभाव वधाउण लई भारतीय जनता पार्टी
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਖੇੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਧੇੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਛਿੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।